नमस्कार, माई सैल्फ राजन गुप्ता, साइंस मास्टर। बच्चों, अज आपां साइंस दीयां कुछ किरियावां करन जा रहे हैं। ये जो किरियावां ने ये साडे रसायन विग्यान नाल संबंधित ने। बेटे, साडे बुक दे विच पाठ दूसरा जिसका नाम है तेजाब, खार अते लूण। अज आपां उहदे नाल संबंधित सारियां किरियावां करन जा रहे हैं। इन्हां किरियावां राहीं आपां समझांगे कि तेजाब की हुंदे ने, खार की हुंदे ने ते लूण वगैरह की हुंदे ने। तो बेटे देखो, रसायन विग्यान अनुसार हुण तक 115 तत्तां की खोज हो चुकी है। यानी कि एक ऐसे पदार्थों की खोज हो चुकी है जिस तो सारी दुनिया के कुल पदार्थ बने हुए हैं। इन्हां विचों कुछ पदार्थों नूं असीं धातां कह दिंदे हां ते कुछ पदार्थों नूं अधातां कह दिंदे हां। इस तरह के वर्गीकरण तो इलावा जिहड़े रसायनिक पदार्थ ने इन्हां नूं 3 होर ग्रुपां विच भी वंडिया होया है। पहला ग्रुप असीं इन्हां पदार्थों नूं तेजाब कह दिंदे हां, दूजा खार ते तीसरा लूण। हुण बेटे, जदों असीं तेजाब बारे सुनते हैं तो साडे दिमाग दे विच जांदा है कि तेजाब एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी कि साडी चमड़ी नूं जला सकदी है, चीज़ां नूं जला सकदी है। पर इस तरह नहीं हैगा। आपां नूं इस नूं सही तरीके नाल समझना पैना है। बेटे, रसायन विग्यान के अनुसार तेजाब उस चीज़ नूं कहा जाता है जिसका टेस्ट खट्टा होवे। ठीक है, यानी खट्टियां चीज़ां जिहड़ियां असीं खाने आ उन्हां विच भी तेजाब हुंदा है। तो इसदा मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि तेजाब हमेशा नुकसानदायक होवे। तेजाब तां बल्कि असीं साडी खुराक का भी हिस्सा है। असीं रोज़ाना जिंदगी दे विच भोजन दे विच तेजाब का इस्तेमाल करते हैं। जिवें कि देखो, असीं नींबू पानी पीने आ तो नींबू जिहड़ा हैगा वो खट्टा हुंदा है क्योंकि उहदे विच तेजाब हुंदा है, सिट्रिक एसिड नां दा तेजाब हुंदा है। इसे तरीके नाल असीं इमली खाने आ, इमली खट्टी हुंदी है, इमली दे विच तेजाब है। असीं अंब खाने आ, कच्चा अंब देखो किन्ना खट्टा हुंदा है। औला है, आमला जिसनूं असीं कहने आ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ तरह तरह के ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ तेजाब ने। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ तेजाब ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਰ ਅਸੀਂ ਕੌੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੜਵਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਪੀਨੈਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਬਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਿਲਕਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਖਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਾਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਬਣ, ਸਰਫ। देखो, साबन जो असी टच करते हैं सानू तिलक भी महसूस होती है और साबन का जोड़ा टेस्ट है वो कड़वा भी होंदा है। सर्फ भी साबन का ही रूप ने तो सर्फ भी खार ने। इस तो इलावा साडे किचन दे विच असी मिठा सोडा इस्तेमाल करते हैं, वो खार है। या फिर असी चूना इस्तेमाल करते हैं घरां दे विच, जिवें असी चूने का इस्तेमाल कली वगैरह करन लई करते हैं, वो चीज़ां भी सारियां खार ने। ठीक है बेटे, गल क्लीयर होई। तेजाब की है जिन्हां दा टेस्ट खट्टा हुंदा है ते खार की है जिन्हां दा टेस्ट कड़वा हुंदा है। पर बेटे, ये तो कुछ तेजाब या कुछ खार सी जिहड़े कि खाण लायक सीगे। सारे तेजाब तो नहीं खाण लायक होंदे, ना ही सारे खार खाण लायक होंदे ने। ते आपां फिर जेकर कोई तेजाब बड़ा स्ट्रोंग तेजाब होवे, शक्तिशाली होवे ते असीं उहनूं टेस्ट करन लग जाइए तो सानूं नुकसान होएगा, साडे मूँह नूं नुकसान होएगा, जीव नूं नुकसान होएगा। इसलिए आपां इदां कदे भी नहीं करना। अगर असीं रसायन विग्यान का कोई प्रयोग कर रहे हैं, असीं कदी भी किसी तेजाब नूं या खार नूं टेस्ट नहीं करना। तो फिर हुण सवाल पैदा होंदा है कि सानूं किवें पता चलेगा कि कोई चीज़ तेजाब है कि कोई चीज़ खार है। तो बेटे, ਉਹਦੇ वास्ते साडे कोले कुछ कैमिकल्स ने जिहड़े कि सानूं दसदे ने कि आ चीज़ खार है, आ चीज़ तेजाब है। उन्हां कैमिकल्स नूं असीं इंडीकेटर कह दिंदे हां। इंडीकेटर जिवें कारां दा इंडीकेटर हुंदा है कि जी जदों असीं जा रहे हां ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ। ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ बेटे देखो, ये लिटमस पेपर दो रंगां दे विच आंदा है।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਮਸ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਰਕ ਹੈ ਬੂਟੇ ਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਈਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਲਾਈਕਨ। ਤਾਂ ਲਾਈਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿਟਮਸ ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿਟਮਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿਟਮਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਖਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈंने ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਯਾਨੀ ਗੰਧਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਰ ਨਾਲ। ਖਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਥੋੜਾ ਸਰਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਲਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਘੁਲਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਰੀ ਘੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਯਾਨੀ ਨੀਲੇ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਖ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਲਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਨੀਲੇ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੰਬੂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਫ ਘੋਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਘੋਲਾਂਗੇ, ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਬਲੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਲਦੀ। ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਹਲਦੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਰਗੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਡੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਦੀ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਦੀ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਲਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੀਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਰ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਔਰ ਲਿਟਮਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਖਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਨਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹਣ ਕਿ ਜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਰ ਹੈ? ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਸ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਰੁਮਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਛਿੜਕਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਰ ਛਿੜਕਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਛਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਰ ਛਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛਿੜਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਖਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾਉਟੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ। ਬਣਾਵਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੈ ਫਿਨੋਲਫਥਾਲੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਰੰਗਹੀਨ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ। ਫਿਨੋਲਫਥਾਲੀਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਨੋਲਫਥਾਲੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਓ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਇੱਕ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਖਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ 2 ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਫਿਨੋਲਫਥਾਲੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨੋਲਫਥਾਲੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਫਿਨੋਲਫਥਾਲੀਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਔਰ ਖਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ? ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਨਾ ਭਰਿੰਡ ਲੜ ਜੇ ਤਾਂ ਭਰਿੰਡ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਚਾਰ ਰਗੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਰਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਚਾਰ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਖਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਗੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਰ ਦੀ ਔਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਬੇਟੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਰ ਪਾਇਆ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1-2 ਬੂੰਦਾਂ ਫਿਨੋਲ ਫਥਾਲੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫਿਨੋਲ ਫਥਾਲੀਨ ਪਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਪਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੂੰਦਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਇਸ ਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਿਡ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਖਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਸੀ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਟੇ ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਧਾਤ ਹੋਈ, ਆਇਰਨ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਧਾਤ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਧਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੈਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਧਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੂਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਕ ਧਾਤ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਬਾਟਮ ਫਲਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਬਾਟਮ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਧਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਿਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਨਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਫਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਸਾਰੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਗੈਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਉਲਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਲਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਸ ਹਲਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੈ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ CaCO3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਟੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੂਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਬੇਟੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਰ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੂਨਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੂਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਟਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੁਧੀਆ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਧੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ CaOH2 ਹੈ। ਤਾਂ CaOH2 ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਯਾਨੀ CO2 ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ CaCO3 ਯਾਨੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੂਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ
ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਵਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਫੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਰ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਖਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ। ਹਲਦੀ ਖਾਰ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੀਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਨੋਲ ਫਥਾਲੀਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਨੋਲ ਫਥਾਲੀਨ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਲਰ ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਅਗਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਔਰ ਖਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ, ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।